نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، دیوانہ ان کا کہلاؤں، دیوانہ ان کا کہلاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کا سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، حقیقت میں وہاں جاؤں، حقیقت میں وہاں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ تمنا ہے یہی دل میں نبی کے روضات ہر پر، تمنا ہے یہی دل میں نبی کے روضات ہر پر، میں حال دل سناؤں، میں حال دل سناؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ تصور میں مدینہ ہے، نظر میں بھی مدینہ ہے، تصور میں مدینہ ہے، نظر میں بھی مدینہ ہے، خیالوں میں ہی کھو جاؤں، خیالوں میں ہی کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ نبی کے سحر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے، نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے، میں غالب اس میں کھو جاؤں، میں غالب اس میں کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، سکون قلب میں پاؤں، سکون قلب میں پاؤں۔ کو پلا دے عشق کا جام، تو آقا اور میں ہوں غلام۔ آپ لوگ سمجھتے ہو نا تھوڑا تھوڑا؟ مجھ کو پلا دے عشق کا جام، تو آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دے عشق کا جام، تو آقا اور میں ہوں غلام، رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، آئے نبی جتنے دنیا میں سب سے پیارے تم ہی تو ہو، سب سے پیارے تم ہی تو ہو، بھیجی خدا نے تجھ کو سلام، بھیجی خدا نے تجھ کو سلام، تو آقا اور میں ہوں غلام، تو آقا اور میں ہوں غلام،
مجھ کو پلا دے عشق کا جام مجھ کو پلا دے عشق کا جام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام ڈوبا سورج واپس پلٹے اور سجد آ جائے چل کے ڈوبا سورج واپس پلٹے اور سجد آ جائے چل کے تم جو چاہو وہ ہو جائے پل میں کیا سے کیا ہو جائے پل میں کیا سے کیا ہو جائے اللہ ہی جانے تیرا مقام اللہ ہی جانے تیرا مقام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام مجھ کو پلا دے عشق کا جام مجھ کو پلا دے عشق کا جام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے آگے گیا تو جل جاؤں گا آپ اکیلے جائے یہاں سے آپ اکیلے جائے یہاں سے بری پہ تیرا قیام عرش بری پہ تیرا قیام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام مجھ کو پلا کا جام مجھ کو پلا دے عشق کا جام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب ادا آپ لوگ تھوڑا بہت ہندی سمجھتے ہو تھوڑا سمجھ سکتے ہو نا ماشاءاللہ টানের দিকে খেয়াল মানের দিকে খেয়াল করে माना के उधर ख्याल माना के उधर ख्याल कीजिए ठीक है ना इंशाल्लाह बोलिए इंशाल्लाह ना जाने क्या आलम है हर की जानिबी उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है न जाने क्या आलम है हर की जानिबी उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नती की प्यासी है मेरी यारब तमन्ना है मुझे जन्नत में आना है तले अर्शे बरी की खूबसूरत घर बसाना है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमसाया बनाना है सहाबा और शहीदों को गले से जा लगाना है न जाने क्या आलम है हर की जानिबी उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नती की प्यासी है ए दुनिया की हंसी मंजर मुझे हर पल बुलाते हैं गुनाहों के वो साए भी हर एक लम्हा डराते हैं तेरी यादों में खो जाऊं तो रास्ते मुस्कुराते हैं मेरे कदमों को मंजिल की तरफ चलना सिखाते हैं न जाने क्या आलम है हर की जानिबी उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नती की प्यासी है मैं अब शैतान के हर रास्ते से दूर जाऊंगा ए मौला अब तुम्हारे रास्ते पर लौट आऊंगा वही तस्कीन और लुत्फ़ इबादत फिर से पाऊंगा कि दुनिया के हर एक चाहत मिटा कर मुस्कुराऊंगा न जाने क्या आलम है हर की जानिबी उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नती की प्यासी है न जाने क्या आलम
غم ہے ہر ایک جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنتی کی پیاسی ہے فقط جنتی کی پیاسی ہے فقط جنتی کی پیاسی حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا رستہ سرکار کا روح الامین چومے تلوہ سرکار کا تلوہ سرکار کا روح الامین چومے تلوہ سرکار کا تلوہ سرکار کا مجمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا رتبہ سرکار کا مجمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا رتبہ سرکار کا پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا خطبہ سرکار کا خطبہ سرکار کا خطبہ سرکار کا پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا خطبہ سرکار کا روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے آنکھیں بے نور ہے روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے آنکھیں بے نور ہے آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا روضہ سرکار کا روضہ سرکار کا روضہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا روضہ سرکار کا ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم سمجھو حقیر تم ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم سمجھو حقیر تم چلتا ہے بیٹیوں سے سجرہ سرکار کا سجرہ سرکار کا سجرہ سرکار کا سجرہ سرکار کا چلتا ہے بیٹیوں سے سجرہ سرکار کا سجرہ سرکار کا دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو ایک دن معراج ہو دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو ایک دن معراج ہو دیکھے ایک خواب ہی میں چہرہ سرکار کا چہرہ سرکار کا چہرہ سرکار کا چہرہ سرکار کا دیکھے ایک خواب ہی میں چہرہ سرکار کا چہرہ سرکار کا تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا ہم جان لٹائیں گے ڈرنا بھی نہیں آتا جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا ہم جان لٹائیں گے ڈرنا بھی نہیں آتا آقا کے محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے تعریف
मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। এই মাঝখানে জীবনে আমার আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছে। আমার আল্লাহ পাক কি করে আমাদের পাঠালেন? আমরা নুতফা ছিলাম, তার আগে আমরা কি ছিলাম? তার আগে পুরুষের সিদ্ধার ভিতরে এক ফোঁটা পানি ছিল, তার আগে মায়ের পাঁজরের ভিতরে এক ফোঁটা পানি ছিল। মায়ের পাঁজরের ভিতর থেকে, পুরুষের সিদ্ধার ভিতর থেকে দুটো পানি আমার আল্লাহ টেনে বার করলেন। আমার আল্লাহ টেনে বার করে এটা নুতফা বানালেন। নুতফা বানিয়ে আমার আল্লাহকে রক্ত করলেন, আমার আল্লাহ গোশত করলেন। আমার আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ চামড়ার পোশাক পরিয়ে দিলেন। ভিতরে হাড় ঘাটি হলো, ভিতরে দিল কলিজা হলো, ভিতরে সমস্ত কিছু আমার আল্লাহ তৈরি করলেন। ওপরে সুন্দর করে সাজালেন। আমার আল্লাহ পাক সাজিয়ে সাজিয়ে দুনিয়ায় নতুন সৃষ্টি মানুষ করে বানালেন। এই যে মানুষ হয়ে এলাম, আমার আল্লাহ পাক এই মানুষ করে যে বানালেন, এই দুনিয়াতে আমার আল্লাহ আমাদের জন্য বিধান দিলেন, কাপড় পরার বিধান দিলেন, দেখা সাক্ষাতের বিধান দিলেন, ভালো মন্দ বিধান দিলেন, হক হালালের বিধান দিলেন, হারাম হালালের বিধান দিলেন, ভালো খারাপের বিধান দিলেন। সমস্ত কিছু বিধান দিয়ে আমার আল্লাহ আমাদের বিবেক দিলেন, বুদ্ধি দিলেন, বিবেক বুদ্ধি দিয়ে আমার আল্লাহ আমাদের চিনালেন এটা ভালো রাস্তা, এটা খারাপ রাস্তা, এটা ডান দিকের রাস্তা, এটা বাঁ দিকের রাস্তা, এটা রসুলের রাস্তা, এটা শয়তানের রাস্তা, এটা জাহান্নামের রাস্তা, এটা জান্নাতের রাস্তা। আমার আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলে দিলেন, অকুনতুম আমওয়াতান ফাইয়াকুম সুম্মা ইউমিতুকুম সুম্মা ইউহয়িকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। তোমরা ছিলে মুর্দা, আমি আল্লাহ জিন্দা করেছি, আমি আল্লাহ তোমাদের মেরে দেব, আমি আল্লাহ আবার জিন্দা করব, জিন্দা করে সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, তোমাদের করে কিয়ামতের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেব, ওখানে বিচার হবে। এই দুনিয়ার জীবনে এসে আমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছি, হুজুরকে ভুলে দিয়ে গিয়েছি, আখিরাতকে ভুলে গেছি, কবরকে ভুলে গেছি, কিয়ামতকে ভুলে গেছি। এই যারা ভুলে গেছে তাতে করে আমার আল্লাহ আমার দূর দূরান্ত থেকে নিয়েছে জান্নাতের বাগানে জড়া করে দিয়ে আমার আল্লাহ পাক আমার বান্দাদের বলছে, তৈরি হয়ে যাও, তোমাকে কবরের সওয়ালের জবাব দিতে হবে, কিয়ামতে তোমাকে দাঁড়াতে হবে, পুরস্কার তোমাকে পার করতে হবে, মিজান তোমাকে দাঁড়াতে হবে, আমলনামা দিও তোমাকে দেওয়া হবে, ফায়সালা হবে। জাহান্নামী হলে অনন্তকাল জাহান্নামে ঘুরতে হবে, আর জান্নাতি হলে অনন্তকাল আমার আল্লাহ আরাম আরাম দান করে দেবে। আমার আল্লাহ বুঝাচ্ছে, বুঝাচ্ছে, বোঝো। যদি না বোঝে কি হবে? আমার আল্লাহ কিছু এসে যাবে, তোমার ক্ষতি হবে। তুমি নিজের উপরে জুলুম করছো, তোমার ক্ষতি। কোন মা তার বাচ্চাকে আগুনে ফেলে দেবে? যদি বলে মা সবসময় ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে হবে। এখন ছেলে নুক্কে নুক্কে উঠে 10 তলার উপর থেকে যদি ঝাম মেরে দেয়, মা কি করবে? বুঝতে পারছে না। সমাজদারকের ইশারায় কাফি। যারা বুদ্ধিমত লোক, যারা ফিকির করে চিন্তা করে, আল্লাহ কুরআনে বলছে, কুরআনে তার জন্য হিদায়াত আছে। যারা চিন্তা করে তারা কুরআন থেকে কিচ্ছু পাবে না। আল্লাহ ভালোবাসে, খাওয়াচ্ছে আল্লাহ, পড়াচ্ছে আল্লাহ, দেখাচ্ছে আল্লাহ, শোয়াচ্ছে আল্লাহ, সুন্দর চোখ দিয়েছে, হাত দিয়েছে, পা দিয়েছে, নখ দিয়েছে। কত লোককে অন্ধ করে তোমাকে আল্লাহ চোখ দিয়েছে, কত লোক কালা করে তোমাকে আল্লাহ কান দিয়েছে, কত লোককে বুবা করে তোমাকে আল্লাহ জুবান দিয়েছে, কত লোককে আমার আল্লাহ প্যারালাইসিস তোমাকে আল্লাহ হাঁটাচ্ছে, কত লোককে লুড়া করে তোমাকে আল্লাহ ধরাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার আল্লাহ পাক আমাদের ভালোবাসে। দেখো না সারাদিন ধরে কি করেছো, ঠিক খাওয়া হয়ে গেছে। যদি বলে ঠিক খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আল্লাহ আমাদের মানুষ করে পাঠিয়েছে, শুকর আদায় করার দরকার আছে না? হযরত জুনায়েদ বাগদাদী একটা কুকুর থেকে এরকম হাত, জুনায়েদ বাগদাদী
বিখ্যাত আল্লাহর ওলি ছিলেন। সেই জামানায় জুনায়েদ বাগদাদীর মতো কুতুব গোটা পৃথিবীতে ছিল না, একজন ছিলেন। গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক একজন করছিলেন, জুনায়েদ বাগদাদী হুজুর। তিনি একটা কুকুর থেকে হাত জড়া করেছেন। যখন এরকম হাত জড়া করেছে, হাত জড়া করার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চলে যাওয়ার পর আমার হাত, যেমন সম্মানের তাজিম আমরা করি, মুরব্বী এসে গেল যে এই যে আদব করা, এটা তো রাসূলের সুন্নাত আদব। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়েও যখন আম্মা হালিমা যখন হুজুরের কাছে এলেন, হুজুর কি করলেন? নিজের চাদরটা খুলে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ বসেন। সাহাবারা বলে, কে এটা ইয়া রাসূলুল্লাহ, কে এটা? হুজুর বলে, চিনতে পারেন? এটা হচ্ছে আমার দুধমা হালিমা। একবার জেনে বলেছে। তো আম্মা ফাতেমা যখনই ঘরে ঢুকতেন, রাসূলুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়ে আদব। কিন্তু হযরত জুনায়েদ বাগদাদী কি করছে? একটা কুত্তাকে দেখে হাতে আমরা জড়া। যখন এই কুত্তাটা চলে গেল, হাত খুলে দিল। মুরিদ বলে, হে আমার পীর জুনায়েদ বাগদাদী, আপনি বলবেন না যে একটা কুকুরকে দেখে কি আপনি হাত বাঁধলেন কেন? বলে, কুকুরটা আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল। কুকুরটা আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল। বলে, কি জিজ্ঞাসা করেছিল আমার পীর মুর্শিদ? জুনায়েদ বাগদাদী বলে, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি কি এমন কাজ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে মানুষ করে পাঠিয়েছে, আর আমি কি এমন ভুল করেছি, আল্লাহ আমাকে কুকুর করে পাঠিয়েছে। কুকুর কে তৈরি করেছে? মানুষকে তৈরি করেছে। ফিকির করেন, চিন্তা করেন, এই কথা অনেক বড় কথা। জুনায়েদ বাগদাদী বলে, আমি কিছুই জানি না, আমার আল্লাহ আমার উপর রহমত করে আমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছে। আমার আল্লাহ আমাকে আমার উপর দয়া করে আমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছে। আপনারা মানুষ, কুকুর আল্লাহ তৈরি করেছে, নিঃশ্বাস নেয়। মানুষকে আল্লাহ তৈরি করেছে, নিঃশ্বাস নেয়। কুকুর আল্লাহ তৈরি করেছে, খায়। মানুষ আল্লাহ তৈরি করেছে, খায়। ওখাও আল্লাহ পাক তৈরি করেছে, কুকুরকে আল্লাহ তৈরি করেছে। হ্যাঁ, হাঁটে, মানুষ হাঁটে। ওরও বাচ্চা কাচ্চা হয়, মানুষের বাচ্চা কাচ্চা হয়। ও বুড়ো হয়ে মরে যায়, মানুষও বুড়ো হয়ে মরে যায়। আমরা কি এমন কাজ করেছি যে আমার আল্লাহ আমাদের করে মানুষ করে পাঠিয়েছে? মুসলমান, আমাদের তো আমার আল্লাহ কি কমে? এই আল্লাহর ইহসানের কি কম আছে? নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। গুনাহ যাবে? হ্যাঁ, মুসলমানের ছেলেরা তাই বলে দিয়ে যায়, হে মুহাম্মদ উম্মতিও, আল্লাহ আজকে নিচে বসিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ আজকে জড়া করে দিয়েছে। তওবা করে না, আল্লাহর কাছে ফিরে আসেন, আল্লাহর দিকে, রাসূলুল্লাহর দিকে ফিরে আসেন। আল্লাহর দিকে যাও, রাসূলের দিকে যাও, জান্নাতের দিকে যাও, জাহান্নাম থেকে বাঁচো। যাও আল্লাহর দিদারের দিকে যাও। আল্লাহ ডাকছে, হুজুর ডাকছে, আল্লাহ ডাকছে, হুজুর ডাকছে। হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে, প্রতিদিন আমার আল্লাহ পাক কি করেন? আমার আল্লাহ পাক কি করেন? আউয়ালিন নাহারে, আখিরিন নাহারে, যখন সূর্য উদয় হয়, আউয়ালিন নাহারে, যখন সূর্য ডুবে যায়, আখিরিন নাহারে, দিনের শুরুতে, দিনের শেষে, এই দুটো সময় আমার আল্লাহ কি করে? ফজরের সময়, মাগরিবের সময় আমার আল্লাহ রহমতের দুটো কুদরতি হাত দুনিয়া থেকে বের করে দেয়। দুনিয়া থেকে বের করে দিয়ে বান্দাদের ডাকে, কেউ কি এমন নেই যে আমার কাছে মাফ চাইবে, যে আমার কাছে তওবা করবে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আর যদি ফজরে তওবা করে না, আমি সারা রাতের গুনাহ মাফ করে দেব। আর মাগরিবে যদি তওবা করে না, সারা দিনের গুনাহ আমি আল্লাহ মাফ করে দেব। দরকার কার? আল্লাহর না আমাদের? আমাদের দরকার। আমরা বছরকে বছর কেটে চাল রাখে ভুলে গেছি। আল্লাহর দরকার নেই। আমার আল্লাহ প্রতিদিন ফজরে মাগরিবে আসে একবার, জোরে বলুন। প্রথম তরফ আসমানে কুদরতি অবস্থায় এসে হাত বের করে দেয়, জোরে বলুন। মুসলমানের ছেলেরা তাই বলে দিয়ে যায়, হে নবী মুহাম্মদ উম্মতিরা, 5টা জীবনের মধ্যে 2টো জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, আর 2টো জীবন আমাদের বাকি আছে। মাঝখানের এই জীবন, এই দুনিয়ার জীবনের মত হয়ে যাবে 5টা জীবন। এই 5টার মধ্যে যদি হিসাব করো, সবচেয়ে কম হচ্ছে দুনিয়ার জীবন। কুরআন শরীফে আল্লাহ বলছে, কিয়ামতের ময়দান, হাসরের ময়দান, বিচারের ময়দানটা আল্লাহ টেনে বড় করে দেবে। কত বড় করে দেবে? 50,000 বছরের কিয়ামত হবে। পুলসিরাতটা পার হতে কতদিন সময় লাগবে? পুলসিরাত পার হতে আর কতদিন সময় লাগবে? কিছু কম বেশি 400 বছর সময় লাগবে। এর
কিয়ামতের ময়দানে কিছু কম বেশি 350-400 বছর মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, বিচার হবে না, বিচার হবে না। তাই বলি মুসলমান, তৈরি হয়ে যাও, রেডি হয়ে যাও। আর মুনাফিকদের কথা শুনো না। মুনাফিকরা কি বলছে? আর নামাজ হবে না, আর মানুষ এই ইবাদত করতে পারবে না। না মুসলমান, খবরদার তাদের কথা শুনবে না, আবার ইবাদত করো। যেমন বিশ্বব্যাপী জগৎ বিখ্যাত মক্কা ছিল, আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, জগৎ বিখ্যাত তৈরি হয়েছে, মক্কারা চলে আসো, আমার আল্লাহ আবার ওলি বানিয়ে দেবে। যেমন হাবিবা আজমি জগৎ বিখ্যাত সুদ ছিল, আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, জগৎ বিখ্যাত ওলি হয়ে গেছে, আবার সুদ করে না ফিরে এসো, আমার আল্লাহ আবার ওলি করে দেবে। যেমন ফুসাইল বিন ইয়াদ জগৎ বিখ্যাত ডাকাত ছিল, আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, জগৎ বিখ্যাত ওলি হয়ে গেছে, আবার ফিরে এসো, আমার আল্লাহ তোমাকেও জগৎ বিখ্যাত ওলি বানিয়ে দেবে। এই নবীর উম্মত উম্মতিরা যেমন মুজাদ্দিদ আমাদের মুরিদ প্রতাপ চন্দ্র সেন মেহনত মুজাহাদা করে আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, 40টা আফতারের সরদার হয়ে গেছে। আবার মেহনত করো, আমার আল্লাহ পাক আবার আপনাদের মধ্যে থেকে, আমাদের মধ্যে থেকে গৌস বানিয়ে দেবে, কুতুব বানিয়ে দেবে, আফদাল বানিয়ে দেবে, সলিম বানিয়ে দেবে, কাপ্তায় মালাবাদের ফকির বানিয়ে দেবে, মোমেন বানিয়ে দেবে, মুত্তাকি বানিয়ে দেবে, মুখলেস বানিয়ে দেবে, মুখলাস বানিয়ে দেবে, আবেদ বানিয়ে দেবে, জাহেদ বানিয়ে দেবে, আমার আল্লাহ পাক আবার ওলি বানিয়ে দেবে। মুসলমানের ছেলেরা মেহনত করো, আমার আল্লাহ পাক আবার তোমাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে আমার আল্লাহ জান্নাতের কাবে, দিদারের কাবে বানিয়ে দেবে। মেহনত করতে হবে, মুজাহাদা করতে হবে। আমরা দৌড়ানে সফর, আমরা সফরে আছি, আমরা যাচ্ছি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি না যাচ্ছি বলে। গত জুম্মা এই জুম্মা 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 7 দিন হয়ে গেল, হ্যাঁ ওই জুম্মা এই জুম্মা হয়ে গেল। তার আগে জুম্মা চিন্তা করো, তার আগের জন্য চিন্তা করো। হ্যাঁ মুরব্বীদের বাপ গুলো ইন্তেকাল হয়ে গেছে 30 বছর 20 বছর। মুরব্বীরা এত মুরব্বী হয়ে গেছে, বাপটাকেও পার করে নিয়েছে। আমার দাদুজানের বয়স ছিল 67 বছর, দাদুজনের বয়স ছিল। বড় চাঁদান প্রায় 79 বছর ইন্তেকাল করে, মানে বাপের থেকে বড় বয়সে বড় হয়ে ইন্তেকাল। এখানে সব বাপের থেকেও বয়স বড় হয়ে লোক বসে আর আছে না নেই বলে। হ্যাঁ দেখ দেখ করতে করতে সকাল হয়ে যাবে, দেখ দেখ করতে করতে বলে দেখ এই রাত আছে, রাত থাকবে। দেখো আমার আল্লাহ অন্ধকার সরিয়ে আলো করে। আল্লাহ কোরআনে এক জায়গায় কসম খেচ্ছেন দিনের অন্ধকারের মানে রাতের শেষের কসম। কসম যখন রাত চলে যায় আল্লাহ কসম খেচ্ছেন, কসম খেলে বলছে এই কসমে যারা ফিকের করে তারা জানবে এই কসমের মানে মতলব। আমি শুনলাম, শুনে চিন্তা করলাম যে কি আল্লাহ পাক কি বলছিলেন, আল্লাহ পাক কি বলছিলেন। একটু ফিকের করলাম, চিন্তা করলাম, আমার মন বলল যে আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা যে আযাবে আছো, কষ্টে আছো, যে তোমাদের উপরে যে আযাব কষ্ট হচ্ছে, একটু সবর করা, একটু সবর করো। হ্যাঁ অন্ধকার গেল গেল বলে কথা, এক্ষুনি আলো এসে যাবে। বললেই কবরে রাসূলুল্লাহ, বললেই কবরে আল্লাহ জান্নাতের একটা টুকরা পাঠিয়ে দেবে। বললেই কবরে আমার আল্লাহ আজিম খানার ব্যবস্থা করে দেবে। মুসলমানদের জান্নাত কিয়ামতের পরে নয়, মুসলমানদের জান্নাত মরার সাথে সাথেই কবরে। আল্লাহ রাসূল বলেছেন নেককারদের কবর জান্নাতের বাগান সমূহই একটা বাগান, আর বদকারদের কবর জাহান্নামের গর্তই একটা গর্ত। আমরা দৌড়ানে সফর আছি, এই মঞ্জিলে পৌঁছে গেলাম। আমি ফুলবাসী থেকে এসেছি, এখান থেকে ফুলবাসী মিটিং হচ্ছে ধরেন মধ্যমগ্রাম, কি বলে মধ্যমগ্রাম। আমি এখান থেকে মধ্যমগ্রাম চলে গেলাম, মধ্যমগ্রামে দাঁড়িয়ে আছি। মানে এখান থেকে মধ্যমগ্রাম 40 কিলোমিটার, মধ্যমগ্রাম থেকে ফুলপুরা 40 কিলোমিটার, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। এদিকেও অনেকটা রাস্তা পার হয়ে চলে এসেছি, এদিকে অনেকটা রাস্তা আরো বাকি আছে, মাঝখানে আমি আছি। এবার আমি গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি, আমি তো এরকম ঠক করে চলে যাবো না। হ্যাঁ 1 কিলোমিটার কমবে, 2 কিলোমিটার কমবে, 3 কিলোমিটার কমবে, 4 কিলোমিটার কমতে 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 কি হবে, একটা সময় এসে যাবে আমি ফুলবাসী পৌঁছে যাবো। এই আজকে আল্লাহ যদি নিয়ে যাই, আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, ও ব্যাপার আলাদা, আমি বুঝাচ্ছি আল্লাহ যদি নিয়ে যায় দেখবেন ঠিক ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবো।
যত গাড়ি চলবে তত কিলোমিটার কমবে। ওই রকম দ্বারা আমাদের সফর শুরু হয়েছে আখিরাত থেকে। আমরা দুনিয়ায় এসেছি, আবার যাবো কোথা বলেন? আখিরাতে। এই যে দৌড়ানের সফরের মাঝখানে আমরা আছি। যেমন মধ্যম গ্রামে ধরেন 2 ঘন্টা বসে অপেক্ষা করছি, দুনিয়া তো এরকম 20 বছর অপেক্ষা করছে। মধ্যম গ্রামে যখন 5 ঘন্টা অপেক্ষা করছি, দুনিয়াতে 50 বছর অপেক্ষা করছে। মাঝখানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, আমার কাছে দুনিয়া কেমন? হুজুর বলেছে, আমার কাছে দুনিয়া এমন হচ্ছে, আমি সফর শুরু করেছি, মাঝখানে প্রচন্ড রোদের তাপ, একটা গাছ থেকে গাছের তলে একটু বসে আছে, হ্যাঁ গাছের তলে একটু বসে আছে, আবার আবার গাছের তলে উঠে পড়ে আবার সফর শুরু করে দেবে। দুনিয়ায় হুজুর পাক বলেছে, দুনিয়ায় আমার কেমন ধারা? গাছের তলে একটু ওই রকম ধারা। দুনিয়াটা আমাদের সফরের মাঝখানে। এদিকেও অনন্ত কাল, শেষ নেই। আল্লাহ আমাদের কাছে 3টে কাল। কটা কাল বলে? অতীত কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল। আবার আল্লাহর কাছে একটা কাল। কটা কাল বলে? যেটা হয়ে গেছে সেটাও জানে, যেটা হচ্ছে